حافظ صاحب اگے ہو جو مہربانی کر الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الصدیقین الصادقین وعلى اولیاء امتہ وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم. درود و سلام پڑھیے. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لائق صد تکریم انتہائی محترم محتشم آل رسول مرد مقبول پیر طریقت واقف اسرار محبت صاحبزادہ پیر سید حیدر امام شاہ صاحب گیلانی زید مجدکم ادام اللہ فیوضکم علینا وعلی جمیع المسلمین. لائق صد تکریم مخدوم و محتشم پیر طریقت پیر سید عاشق حسین بخاری زید مجدکم دامت برکاتکم. لائق صد تکریم نہایت ہی محترم آج کی اس بزم کے نہایت ہی باوقار نقیب جناب خاور عظیم صاحب اور دنیائے قرت کے خورشید جناب قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب. ویسے تو خاور و خورشید ہم مانا ہے اور ماشاءاللہ لیکن آج ایک ہی افق پر دو خورشید. جی یہ میلاد پاک کی برکتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اور ماشاءاللہ پاکستان کا جہاں کہیں بھی اردو میں نعت پڑھی جاتی ہے تو ثنا خان رسول اور شاعر و ادیب ثنا خان آل رسول گدائے در بطول جناب احمد علی حاکم صاحب کا کلام جہاں تک اردو ہے وہاں تک ضرور پڑھا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا وجود مسعود غنیمت ہے. اتنے اہل محبت کی بزم میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. جناب غلام عباس خان صاحب بانی محفل اور ان کے جملہ اقربا دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. سادات کرام کی سرپرستی میں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ فرما دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ طور کی وادی پہ ہم اور آپ ملتے ہیں. کچھ لوگوں کو شک رہتا ہے کہ معلوم نہیں یہ ملتے بھی ہیں یا نہیں، اور کچھ اس شوق میں رہتے ہیں کہ یہ تو ملتے ہیں، کبھی ہم بھی دیکھیں یہ کیسے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم پہلے آپ اور ہم ہوتے ہیں، آج اس طرح ہے کہ اپنی قوم کو ساتھ لے آؤ، آج ساری قوم کے سامنے آپ سے ملاقات کریں گے. مجھے نہیں معلوم شوق والوں کا حال کیا ہوا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام تو تیار بیٹھے تھے
आबा कबा ज़ेब तन थी, सर पे टोपी पहनते थे, खुशबू लगाए बैठे थे। हुक्म हुआ, ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम तूर की वादी पे चलो, आज अल्लाह सबसे मिलना चाहता है। हजूम माशर से पहले रब की मुलाकात का ऐलान कोई मामूली ऐलान नहीं था। लोग तैयारी में मसरूफ़ हो गए, गुस्ल करना था, कपड़े पहनना थे, भी सज धज के जाना था। सब तैयारी में मसरूफ़ हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा पहुँच गए। जब आप तन्हा पहुँच गए, वो तो अभी तैयारी में थे और मूसा अलैहिस्सलाम खुद पहुँच गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, ऐ मूसा हमने सबको बुलाया था, आपको क्या जल्दी थी, आप अकेले आ गए। सुभान अल्लाह की इजाजत है आपको। वमा आजलका, आपको उजलत क्या थी, अन कौमिका, कौम के बगैर आ गया। हमने कौम समेत बुलाया था और आदाब बंदगी को बजा लाते हुए हजूर वहदत में क्या अर्ज की, क़ाल हुम उलाई अला असरी, अल्लाह वो मेरे नक्शे कदम पे चल के आ रहे हैं। मालूम होता है अल्लाह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो किसी के नक्शे कदम पे चल के आते हैं। अल्लाह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो किसी के नक्शे कदम पे चल के आते हैं। वअजिलतु इलैका रब्बी लितर्दा, और अर्ज की अल्लाह मैं जल्दी इसलिए आया हूँ तेरी तरफ कि तू मेरा रब है, मैंने चाहा कि तू राजी हो जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं? जी जी बिस्मिल्लाह। वअजिलतु, मैंने जल्दी की है, उजलत से आया हूँ, इलैका रब्बी लितर्दा, इसलिए कि तू मेरा रब है, मैंने चाहा कि तू राजी हो जाए। मालूम होता है बंदे जलसे में, जिक्र में, जुम्मा की नमाज में, पंजगाना नमाज में, उसके हजूर में जो जल्दी आते हैं इसलिए आते हैं कि अल्लाह राजी हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त फिजा में महवे परवाज है और एक चींटी ने पैगाम रसानी का अमल किया है। मलका कहती है, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चींटियों अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, कहीं ऐसा न हो कि नबी की तवज्जो न हो और तुम्हें पांव तले रोंक डाला जाए। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, इस पैगाम रसानी से फरमाया नबी ने जो इस चींटी के पैगाम को महसूस फरमाया तो अपनी शान के लायक मुस्करा दिए। क़ाल रब्बी औज़िअनी, परवरदिगार मुझे तौफीक अता कर, फौरन दुआ मांगी, तौफीक अता कर, अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, मैं तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर नेमत की है, व अला वालिदैया, और मेरे वालिद पर इनाम किया है। मैं भी नबी, मेरा बाबा भी नबी, मैं भी बादशाह, मेरा बाबा भी बादशाह। व अन अअमला सालिहन तरदाहु, मुझे उस अमल की तौफीक अता कर जिससे तू राजी हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तूर पे इसलिए जल्दी आया हूँ ताकि ऐ अल्लाह तू राजी हो जाए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मैं वो अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। सारी कायनात कहती है कि ऐ अल्लाह तू राजी हो जाए। कुल जहानों में एक हस्ती है हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह फरमाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हम अता का दरवाजा खोलेंगे, इतना अता करेंगे ऐ मोहम्मद तू राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको सुभान अल्लाह की इजाजत है, फरमा दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हैरत की बात यह है, ये जो फरमाया ना, क़ालत नमलतुन, के चींटी ने कहा। और साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि चींटी की जबान ही नहीं है। ज़ूलॉजिस्ट, भाई दुनिया का कोई भी हैवानात का माहिर
सब लोगों का यही कहना है कि चिंटी की जबान नहीं होती, और जो मिसले नबी बनने की कोशिश में है, अगर उन मौलाना हजरात के कान में भी चिंटी छोड़ दें अल्लाह तो फिर भी कुछ नहीं समझ पाएंगे कि इस चिंटी की मंशा क्या है। चिंटी की जबान नहीं होती, और जिन चिंटियों तक बात पहुंचना थी उनके कान नहीं थे। हाय हाय जिसने बोला है उसकी जबान नहीं है, और जिन्होंने सुना है उनके कान नहीं है। तो साइंस कहती है कि ये पैगाम रसानी कैसे होती है। फरमाया कि जो चिंटियों की मलका है उसके सर से एक मखसूस गैस खारिज होती है, जो उसका लश्कर है उस लश्कर की चिंटियों के सरों तक उस मलका के सर से निकलने वाली गैस उनके सरों से जाकर टकराती है। उन चिंटियों को मालूम हो जाता है कि अब हमारी मलका का हुक्म है कि छत पर जाना है और वहां कोई मीठी चीज मौजूद है और वो हमारा रिस्क है। भाई उस मलका के सर से जो गैस खारिज होती है, रास्ते में दीवार हो या कोई जिंदा चीज, उससे वो टकराए तो उसे मालूम नहीं होता कि मलका ने क्या पैगाम भेजा है। जब वो चिंटियों के सरों से टकराएगी तो उनको पता चलेगा कि अब मलका का पैगाम क्या है। वो बारीक और लतीफ पैगाम रसानी का अमल, वो नफीस सा अमल एक चिंटी के सर से दूसरे चिंटियों की सरों तक जो पहुंचता है, उसे आज तक ना साइंस मालूम कर सकी है, ना उसको कोई सुन सका है, ना ही उस लतीफ सी आवाज पर कोई समझ सका है कि वो क्या कहती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले पर उनका तख्त महवे परवाज है, और वो अपने तख्त पर कर्रो फर के साथ बैठे हैं, और चिंटी ने पैगाम रसानी का अमल किया है। जिसकी जबान नहीं है उसकी मंशा, उसके दिल की बात को, उसके अंदर की बात को सुलेमान अलैहिस्सलाम जान गए हैं कि ये चिंटी क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या पैगाम देती है। वो चिंटी जिसकी जबान नहीं है उसकी मंशा अगर सुलेमान नबी समझ सकते हैं तो बिला तशबीह हो तमसील हम तो जिंदा व बेदार उम्मती है, तो हमारे आका मदीने वाले हमारे दरूद व सलाम को क्यों नहीं सुन सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अगर बात पहुंच रही है तो फिर सुभान अल्लाह हो जाए। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, या दाऊद इन्ना जअलनाका। हाँ, दरूद सलाम की बात चली तो मैं एक जुमला और भी अर्ज करना चाहता हूँ, किबला आपकी बरकत। बिस्मिल्लाह जनाब, बता कि अल्लाह ताला ने कौम मूसा पर 5 अजाब भेजे। कुरान मजीद फरमाता है 5 अजाब यके बाद दीगरे, एक एक करके 5 अजाब भेजे। फअरसलना अलैहिम तूफान, उन पर तूफान को भेजा। वल जरादा, मकड़ी को भेजा। वल कुम्मला, खटमल भेजे। वद्दफादिआ, जुए भेजे। वद्दम, खून को भेजा। 5 अजाब। तूफान आया, छतें उड़ा कर ले जाए। मकड़ी आई, फसलें तबाह कर दे। वल कुम्मल, खटमल आ जाए, बेआराम और बेसकून हो जाए। वद्दफादिआ, और जुए इनके सरों में पड़ जाए, इन्हें सुकून मुयस्सर ना हो। और खून, खाने में खून, बिस्तर पे खून के छींटे, दीवारों पे खून, बेआराम हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने 5 अजाब भेजे। आयात मुफस्सलात, ये रोशन निशानियां थी। फस्तकबरू, इन्होंने तकब्बुर किया। वकानू कौमम मुजरिमीन, ये जराइम पेशा लोग थे, इनकी आदत ही जुर्म करना थी। जाग रहे हैं आप? जी जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तकबरू, इन्होंने तकब्बुर किया। वकानू कौमम मुजरिमीन, ये जराइम पेशा लोग थे, इनकी आदत ही जुर्म करना थी, इसलिए पै दर पै 5 अजाब भेजे। फरमाया जब हम अजाब भेजते, फलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्सु, अजाब के आसार जाहिर होते, जब ये मुसीबत को आता हुआ देखते, जब ये देखते कि हम फंस गए हैं, फरमाया इन्होंने एक दरवाजा तलाश कर रखा था, वो दरवाजा था हमारे कलीम का। फिर ये दरे मूसा पे आ जाते, कालू या मूसा उदउ लना रब्बका, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहते ए कलीम आप रब से दुआ करें।
کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ فرمایا کلیم ہاتھ اٹھا دیتے تھے، ہم پھر یار کی یاری کو دیکھتے تھے، ہم ان کے گناہوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ بوجہ فرمایا بوجہ کلیم بوسیلہ موسیٰ علیہ السلام، فرمایا اس نبی کی دعا کی برکت سے ہم عذاب کو واپس بھیج دیتے تھے اور قوم موسیٰ پر عذاب کی بجائے راحت کو نازل کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں جس قوم نے در موسیٰ کو تلاش کر رکھا ہو ان سے تو عذاب ٹل جاتے ہیں، اس امت کا عالم کیا ہوگا جس امت کو محمد مصطفیٰ جیسا نبی ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک مہربان عالم دین ہمارے مخالف مکتب فکر کے، جی میں نام لینا مناسب ہے ویسے ہی مناسب، تو وہ ان سے یہ سوال ہوا کہ ہماری بھی علاقے میں ایک وبا پھیلی ہے، تو ہماری جو بستی کے لوگ ہیں، یہ سوال ہوا ان سے، اچھا ہمارے جو بستی کے لوگ ہیں وہ رات کو ہماری بستی کے گرد چکر لگاتے ہیں، بستی کے لوگ، اور وہ ایک شعر پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس شعر کی برکت سے ہماری بستی وبا سے محفوظ رہے گی۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ شعر پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہے گی؟ تو اس ہمارے مخالف مکتب فکر کے عالم دین نے یہ جواب لکھا کہ بالکل ان ناموں کی برکت سے آپ کی بستی وبا سے محفوظ رہے گی۔ معلوم ہے وہ شعر کون سا ہے؟ لی خمسۃ سبحان اللہ سبحان اللہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ فرمایا ان اسماء کی اور ان اسماء گرامی کی تلاوت جی، فرمایا کہ ہماری بستی کے لوگ بھی ایک شعر پڑھتے ہیں اور وہ شعر پڑھتے ہوئے ہماری بستی کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کی برکت سے وبا ہماری بستی میں داخل نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جواب لکھا کہ ایسا بالکل صحیح ہے کہ ان اسماء کی برکت ہی ایسی ہے۔ میں حیران ہوں کہ دنیا اہل بیت کو ماننے لگی ہے اور ماننے والے کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ذرا جاگ کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یہ تو انہوں نے سوال وبا کا کیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم یہ اسماء گرامی تو وہ اسماء گرامی ہیں، وبا تو ایک معمولی چیز ہے آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان اسماء کی برکت سے دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ، یہ در مصطفیٰ ہے، ذرا جا کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا جی ماشاءاللہ، اہلا سہلا مرحبا۔ داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق سچ کے فیصلے کیا کریں۔ اللہ یہ فیصلے ہی حق کے کرتے ہیں، یہ تو نبی ہے۔ فرمایا ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرہ قبل البعثۃ وبعد البعثہ۔ تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، جب یہ معصوم ہیں فیصلے حق کے کرتے ہیں۔ پھر حکم فرمایا میں مالک ہوں، یہ میرے بندے ہیں، میں جیسے چاہوں ویسے حکم کر سکتا ہوں چونکہ میں ان کا مالک ہوں۔ یہ داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فاحکم بین الناس بالحق، اور جب ہمارے نبی کا تذکرہ ہوا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کیسے فیصلے کریں، امت کو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ فلا وربک، تیرے رب کو تیرا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپس کے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے تسلیم نہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم
حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کیسے تسلیم کرے آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دل پہ ذرا برابر ملال نہ ہو. اگر ملال ہو یہ مومن نہیں ہے، اپنے منہ سے مومن نہیں بن سکتے. آپ کے فیصلے تسلیم کریں گے تو مومن ہیں، اگر فیصلے نہیں مانیں گے تو مومن نہیں ہے. فیصلہ آپ کا چلے گا، حکومت آپ کی ہوگی، سکہ آپ کا ہوگا، بات آپ کی چلے گی. سے میرے حبیب اگر فیصلہ مانے، ہارا جنگ کی تنوین بتا رہی ہے، اے حبیب آپ کے فیصلے بعد، آپ کے فیصلے کے بعد جو سوچے وہ مومن نہیں ہے، جو مانے وہ مومن ہے. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا قرآن مجید اور ہو جائے. بسم اللہ. فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، خواہش کے پیچھے نہ جانا. یہ خواہش پرستی بندے کو جوانی میں بوڑھا کر دیتی ہے. خواہش پرستی دنیا میں انسان کے لیے رسوائی کا باعث ہو جاتی ہے اور آخرت خطرے میں پڑ جاتی ہے. بھئی خواہش پرست تو ہم ہیں، انبیاء اس سے معصوم ہیں، لیکن اس مالک نے پھر بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد خواہش کے پیچھے نہ جانا. اور جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. ذرا جاگ کر فرما دیجئے سبحان اللہ. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ وہ رسول ہیں جو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں. فرمایا ان کا بولنا ہی خواہش سے نہیں ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں تھوڑا سا اس لفظ کو کھولنا چاہتا ہوں. فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے. یہ ہم نے يَنطِقُ کا ترجمہ کیا ہے بولنا. اگر اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہتا کہ یہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے تو اللہ فرماتا وَمَا يَقُولُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اپنی خواہش سے قول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا يُكَلِّمُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا يُبَلِّغُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے تبلیغ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا يُقَرِّرُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے تقریر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا يُخَاطِبُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے خطاب نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے نطق نہیں کرتے. صحیح. ہم نے اس نطق کا معنی بولنا کیا ہے. سوال یہ ہے کہ نطق کا معنی کیا ہے؟ بھئی قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد کا وارث بنایا ہے. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا اے لوگو عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. پھر ہم نے منطق کا معنی بولی کر دیا ہے. بھئی نطق، پرندے بولتے نہیں ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، پرندے چوں چوں کرتے ہیں. تو پرندوں کا چوں چوں کرنا یہ پرندوں کا نطق ہے. جب پرندے چہچہاتے ہیں یہ پرندوں کا نطق ہے. پرندوں کا نطق پرندوں کا چہچہانا ہے. اور انسان کا نطق کیا ہے؟ بھی ایک ہے قول. جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے قول کرتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے ربط میں باتیں آتی ہے کلام کرتا ہے، کچھ ابلاغ ہو تو تبلیغ کرتا ہے، مجمع ہو تو خطاب کرتا ہے. دوستان عزیز، لیکن جب اس قول سے پہلے جب آغوش مادر میں بچہ ہوتا ہے، اپنی پیدائش کے بعد ہر انسان بھی پہلے بولتا نہیں ہے بلکہ انسان کا اُوں کرنا ماں کی گود میں یہ انسان کا نطق ہے. ہر بچہ اپنی خواہش کے لیے نطق کرتا ہے، اپنی خواہش کے لیے نطق کرتا ہے، اپنی پیاس کے لیے اپنی زبان کو چنبش دیتا ہے، اپنی خواہش کے لیے لبوں کو ہلاتا ہے. فرمایا ہر بچہ آغوش مادر میں اپنے لبوں کو جو چنبش دیتا ہے یہ اس کا نطق ہے اور وہ اپنی خواہش کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں سارے بچے اپنی ماں کی گود میں اپنی خواہش کے لیے بولتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ میرا حبیب ہے، اس نے جو آغوش مادر میں نطق کیا ہے وہ بھی اپنی خواہش کے لیے نہیں، گناہگار امت کی بخشش کے لیے کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی ذرا فرما دیں سبحان اللہ.
اور دوستان عزیز فرمایا یہ کیا عجیب مرحلہ ہے قرآن مجید میں کہ سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، جو ہدہد سے ہدہد کی زبان میں بات کرے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جس کی بولی میں عرب کے پتھر بولتے ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر سبحان اللہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، مجھے ہر چیز دے دی گئی ہے۔ وہ فرماتے کہ ہر چیز دے دی گئی ہے، اور میرے شہر کے دانشور کا کہنا ہے کہ بادشاہ، تو اب میں بادشاہ کو کیسے مان سکتا ہوں؟ مجھے تو سلیمان کی بات کو ماننا ہے، قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ صحیح۔ وہاں ہے اوتینا، حمزہ واو تا یا نون الف، یہ باریک تا کے ساتھ ہے اوتینا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت، جسے نبوت دیتا ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ اوتی کے ساتھ یہ ہے حمزہ واو باریک تا کے ساتھ تا اور جا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور نبوت دی اور انہیں ملک عظیم سے نوازا۔ یہ بھی آتینا حمزہ تا باریک کے ساتھ، یا نون اور الف کے ساتھ ہے وآتینا۔ اب آپ غور فرما رہے ہیں آتینا اوتینا اوتیا، صحیح۔ واہ اور قلم جی ماشاءاللہ آپ کا اس میں ریاض خان صاحب نے یہ مجھے قلم دیا آپ سب لوگوں کے سامنے، دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ تو فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قلم ہے حمزہ تا یا نون الف کے ساتھ، صیغہ واحد کے ساتھ ہو تو آتیت، کہ میں نے یہ قلم دیا ہے، آتیت القلم، کہ میں نے قلم دیا۔ بہت اعلیٰ، سبحان اللہ اب جو فرما رہے ہیں سبحان اللہ، یہ تاکہ میں اس سے لکھ لوں، اسے کام میں لاؤں، اور جب محفل ختم ہو تو میں یہ قلم انہیں لوٹا دوں۔ یہ ہے میرا، جب تک میں یہاں ہوں یہ میرے پاس ہے، میرے استعمال میں ہے، میرا ہے، جب میں جاؤں گا یہ ان کا ہے۔ یہ ہے آتیتو، اور اگر یہ اٹھ کر مجھے یہ قلم دے دیں اور مجھے یہ فرمائیں کہ ہم نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، پھر یہ تے کے ساتھ نہیں کہیں گے، صحیح، واہ 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 واہ، پھر یہ آتیتو نہیں کہیں گے، پھر یہ عین اور طا کے ساتھ کہیں گے، پھر کہیں گے آتیت القلم۔ اگر ہو آتیت القلم تو یہ قلم میرا ہے، مجلس تک، محفل تک۔ اگر یہ کہہ دیں آتیت القلم طا کے ساتھ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ ہم نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، پھر میں اس قلم کا مالک ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو خزانے دیے، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، سب کو دیے، مگر تے کے ساتھ، باریک تا کے ساتھ، فقط اوتیا خیرا کثیرا۔ اور جب ہمارے نبی کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، خزانے سب کو دیے ہیں، لیکن اے محمد ہم نے آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، آتینا، کیا بات ہے جناب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب توجیہ ہے جناب، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ بات درود شریف سے چلی تھی تو ایک بار پھر اسی جانب چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نا کہ
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जी अच्छा, मैंने ये कहा है कि अल्लाह ताला ने हमें फरमाया और आपने सुभान अल्लाह ही नहीं कहा। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ ईमान वालों, दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। अच्छा, जब हमने दरूद भेजा तो हमने क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तू दरूद भेज। अब फिर आपने गौर नहीं फरमाया भी ऐसा है, हो तो नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, जनाब खावर अजीम साहब तशरीफ फरमा है, अगर वो मुझे हुक्म फरमाए कि आते बिल्मा कि मुझे पानी पिलाओ और मैं इसके जवाब में यही कहूँ कि आप मुझे पानी पिलाओ, तो ये सूए अदब है। ये मुझे फरमाए कि पानी पिलाओ और मैं इनसे कहूँ कि पानी पिलाओ, तो ये सूए अदब है। ये बात मानी नहीं जा रही बल्कि तौहीन हो रही है, बिला तशबीह व तमसील। अल्लाह ताला हमसे फरमाता है, ऐ ईमान वालों तुम दरूद भेजो, और हम क्या दरूद भेजते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तू दरूद भेज। वो हमसे फरमाता है कि तुम दरूद भेजो, और हम उससे कहते हैं कि ऐ अल्लाह तू दरूद भेज। बात तो कुछ मुख्तलिफ नहीं हो गई। दोस्तान अजीज, जहाँ सूए अदब नहीं है बल्कि अल्लाह हमें फरमाता है कि तुम दरूद भेजो, और जब हम भेजने का मौका आता है तो हम अपनी बेबसी का इज़हार करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे पास वो कौन से अल्फाज हैं जो तेरे हबीब की शान के लायक हों। ऐ अल्लाह, हमारी आजिज़ी को तू कबूल फरमा, उनकी शान के लायक उन पर तू दरूद भेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी सवाल बाकी है, अब भी सवाल बाकी है। वो सवाल ये है कि हम जब दरूद भेजते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तू दरूद भेज, रहमत भेज, जैसी रहमत तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर फरमाई। वो कौन सी रहमत है इब्राहीम और आले इब्राहीम पर? वो कौन सी रहमत है इब्राहीम और आले इब्राहीम पर जो हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह वही रहमत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर फरमा। अच्छा, ये भी याद रहे कि इब्राहीम और आले इब्राहीम पर जितनी रहमत हुई है बवसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी हमारा दरूद जो हम पढ़ते हैं वो यही है कि ऐ अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर वो रहमत फरमा जो रहमत तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर फरमाई है। इसका क्या माना है? कौन सी रहमत है भाई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद तो नबूवत का एक सिलसिला है, हज़ारा अंबिया नस्ल इब्राहीम में, आले इब्राहीम में मौजूद है, और हजूर के बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है। जब किसी नबी ने आना ही नहीं है तो नामुमकिन की तो दुआ नहीं मांगी जा सकती जी। अगर आज रमजान मुबारक का पहला रोजा हो और एक बंदे को गर्मी सताए और इफ्तार के वक्त वो रब से दुआ मांगे कि आज ही ईद का चांद नजर आ जाए, तो ये दुआ मांगना शर्म गलत है। नामुमकिन की दुआ ही नहीं मांगी जा सकती। जब हजूर के बाद कोई नबी ही नहीं है, इब्राहीम पर तो ये अल्लाह की रहमत है कि उनके बाद उनकी नस्ल में नबी है, और आले मोहम्मद में कोई नबी नहीं है, तो अब क्या माना होगा इस रहमत का? सुभान अल्लाह की सबको इजाजत है। वो रहमत कौन सी है जिस रहमत के लिए हम तलब करते हैं? दोस्तान अजीज, अगर इससे मुराद दौलत है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो दौलत को अपने जूते की नोक पर रखा है, कभी दौलत को आपने कबूलियत ही नहीं बख्शी। हालांकि आले इब्राहीम में उमरा है, उनके पास दौलत भी है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो दौलत को कभी करीब नहीं आने दिया। हत्ता के वो प्याला पास रखते थे पानी के, तो लबे दरिया देखा कि एक बंदे ने, एक शख्स ने अपने हाथों से पानी पी लिया, तो वो प्याला भी रख दिया। फरमाया जिसके बगैर गुजारा हो सकता हो उसका बोझ उठाने की जरूरत नहीं है।
मालूम होता है तबलीग इब्राहिम में तो प्याले का बोझ भी नहीं उठाया जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वो कौन सी रहमत है इब्राहिम और आले इब्राहिम पर? अगर इस बहस में पड़ जाए तो बहस तवील हो जाएगी, मैं इसको यही रोकना चाहता हूँ, बात आगे बढ़नी चाहिए। भाई वो रहमत कौन सी है इब्राहिम और आले इब्राहिम पर जो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सरकार पर और आले सरकार पर भी वो रहमत फरमा। वो रहमत ये है कि पंगूड़े में बैठे हैं, सामने चिखा चल रहा है और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं, इजाजत हो तो पर मार दूं। फरमाया इजाजत बताओ कि रब ने भेजा है पर मारने के लिए? नहीं, आपकी इजाजत पर मौकूफ है, आप कहेंगे तो पर मार दूंगा और ये आग बुझ जाएगी। कहने वाला वो है जो अगर जो कह रहा है वो कर सकता है। आपने फरमाया जिब्रील मेरे रब का इसके बारे में फरमाया हुक्म नहीं है पर मारने का, आप इजाजत देंगे तो पर मार दूंगा। फरमाया जे सजन मेरे दुख विच राजी, जे सजन मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां। फरमाया अगर मेरे मालिक की रजा इसमें है कि आग में मैं चला जाऊं तो मुझे 1000 बार कबूल है। वो रहमत क्या है इब्राहिम और आले इब्राहिम पर? वो रहमत ये है कि मसाइब व आलाम के तूफान में अल्लाह की रजा पर राजी रहना, ये रहमत है इब्राहिम और आले इब्राहिम पर। और हर नमाजी नमाज में कहता है ऐ अल्लाह इब्राहिम और आले इब्राहिम पर तेरी जो रहमत है कि मसाइब व आलाम के तूफान में वो तेरी रजा पर राजी रहे हैं। ऐ अल्लाह वही रहमत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर फरमा कि बेशक मसाइब हो, दुख हो, तकलीफें हो, बेशक आराम मुयस्सर न हो, राहत न हो और बेशक सब आजमाइश में फरमाया घिर जाए, लेकिन इसके बावजूद भी तेरी रजा पर राजी रहे। इस रहमत का सवाल होता है। और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तो ये करम है कि वो मसाइब व आलाम के तूफान में अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं। दरूद पढ़ने वाले को ये बरकत हासिल होती है, इधर वो दरूद पढ़ता है, उधर अल्लाह उसे ये तौफीक अता करता है कि वो भी अल्लाह की रजा पे राजी रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन रुक कर ये अर्ज करना जरूरी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजी व रजा है मगर सामने जलता हुआ चिखा है। राजी व रजा है मगर बेटे को सीने से लगा लिया है। राजी व रजा है मगर ये दोस्तान अजीज आंखों पर पट्टी बांधी है। राजी व रजा है, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। सुभान अल्लाह। राजी व रजा है मगर मिरा में पत्थरों के साए में बेटे को कुर्बान होने के लिए लेके गए हैं। राजी व रजा है लेकिन नाश्ता करके तशरीफ ले गए हैं। राजी व रजा है मगर बेटे ने पानी पी लिया है। राजी व रजा है कि वादी मिना में बेटे को लेके खड़े हैं मगर आले मोहम्मद का अल्लाह की रजा पे राजी होना ये बहुत अलग मसला है। ये रजा की मेराज है कि करबला में हुसैन मेरे मुर्शिद अपने हाथों पे नन्हे के शहजादे को उठा के लाए हैं और ऐलान हो रहा है, आशिक तो तुमने देखे होंगे, आज करबला में अल्लाह का आशिक आया है। चश्मे फलक तू भी देख ले, मोहम्मद के नवासे जैसा कोई नहीं है फिर आने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शानो अज़मत मुस्तफा, शान इमाम आली मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर दुखों को टालने की बात आ जाए तो इन जैसा कोई नहीं है। बेशक इनके जिक्र से भी दुख टल जाते हैं। मसाइब व आलाम का तूफान भी हो तो वो थम जाता है, मगर खुद आ जाए तो फिर मुसीबत को टालने के लिए हाथ नहीं उठते। एक रिवायत हो जाए, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुन्तु रअयतु मलकन फिस समाई अला सरीरिही, मैंने एक फरिश्ते को देखा जो आसमानों पे तख्त नशीन था। हौलहु 70 अल्फम मिनल मलाइकति, 70,000 फरिश्ते उसके इर्द गिर्द थे।
یخدمونہ صفا صفا، جو قطار اندر قطار اس کی خدمت میں مصروف رہتے تھے. کل نفس یتنفس ذلک الملک، وہ فرشتہ جب سانس لیتا تھا، یخلق اللہ تعالی ملکا، ہر سانس کے بدلے میں اللہ فرشتہ پیدا فرماتا تھا. تخت پر بیٹھتا تھا، 70,000 کے ہجوم میں رہتا تھا، فرشتوں کو آداب عبادت سکھاتا تھا. سانس لیتا، ہر سانس کی برکت سے فرشتے پیدا ہوتے تھے. ایک دن مالک کا حکم ہوا، اسے کوہ قاف میں گرا دو. فہابط الی قاف، اسے کوہ قاف میں گرا دیا گیا. جبریل علیہ السلام فرماتے میرا گزر ہوا، میں نے اس سے پوچھا تیرا یہ کیا حال ہوا ہے؟ مجھ سے کہتا ہے انت سید الملائکہ، تم فرشتوں کے رئیس ہو. استشفع لی واستغفر لی، اللہ سے میرے لیے معافی طلب کرو. یہ الروض الانف کی روایت ہے. اسے ہمارے ہاں بعض اوقات الروض الانف پڑھا جاتا ہے، انف ناک کو کہتے ہیں، یہ انف نہیں ہے، انف ہے. الروض الانف کی روایت سہیلی نے لکھا کہ یہ کہتا ہے میری شفاعت کرو اللہ سے، میرے لیے معافی مانگو، میں بھی اس سے معافی کا طلبگار ہوں. جبریل علیہ السلام فرماتے اگرچہ مجھے قرب حاصل ہے لیکن لمحہ بھر کے لیے بھی کوتاہی سے دور رہتا ہوں، چونکہ میرا مالک بے نیاز بھی بہت ہے. لیکن تو نے ایسا کیا ہے کہ تجھے زمین پر گرا دیا گیا؟ تو یہ رو کر کہتا ہے کہ میں تخت نشین تھا، 70,000 کے ہجوم میں تھا، ہر سانس کے بدلے میں فرشتے پیدا ہوتے تھے، فرشتوں کو عبادت کے طریقے سکھاتا تھا. فی لیلۃ الاسراء، پھر معراج کی شب آ گئی. فمر بی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سلطان انبیاء کا گزر ہوا، پھر سیاح لامکان کا گزر ہوا. شمس الضحا، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کہف الورا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، صاحب جود و کرم. فرمایا والی کونین، سید دارین، شافع معشر، داور معشر، خاور معشر، سلطان انبیاء، سرور کل، سید کل، سرکار تشریف لائے، حضور کا گزر ہوا. فما کنت لہو، سرکار کے ادب کے لیے میں کھڑا نہ ہو سکا، سلام کے لیے میں حاضر نہ ہو سکا، میں سرکار کے ادب کے لیے کھڑا نہ ہو سکا، سلام کے لیے میں حاضر نہ ہو سکا. آواز میرے مالک نے فرمایا تیری یہ حیثیت میرے حبیب کی آمد تھی. عرش پر قندیلیں روشن تھی، آسمان کی شاہراہیں مسکرا رہی تھی، فرشتے سب بستہ تھے، انبیاء قطار اندر تھے. فرمایا اے تیری کیا حیثیت ہے کہ میرے حبیب کا گزر ہو اور تو سلام کے لیے حاضر نہ ہو؟ ہم نے تمہیں تخت میں بٹھایا تھا، ہم نے تمہیں سجادت بخشی تھی، ہم نے تمہیں قیادت دی تھی، ہم نے تمہیں بٹھایا تھا کہ تم فرشتوں کو سکھاؤ ہمارے حبیب کی آمد ہو، اور تم سلام کے لیے حاضر نہ ہو سکے، تم درود کے لیے پیش نہ ہو سکے، تم ان کے حضور میں نیاز پیش نہیں کر سکے، میرے حبیب کی آمد پر نہیں آئے. یہ فرشتہ کہتا ہے میں نے اللہ سے عرض کی اے میرے مالک میں تیری نماز میں تھا، میں تیری یاد میں تھا، میں تیرے ذکر میں تھا. مالک الملک نے فرمایا اسے تخت سے اٹھاؤ، فرش زمین پہ گرا دو، اس کے انوار سلب کر لو، اس کے پروں کو چلا دو، اسے اودے وہ زمین پہ گرا دو. فرمایا کل دین کی طرف پشت کر کے یہ کون سی نماز پڑھتا رہا؟ میرے حبیب کی آمد تھی، یہ کہتا ہے میں نماز میں تھا. قیامت تک کے سارے نمازیوں کو بتا دو بغیر محمد کی محبت کے نمازیں قبول نہیں. اللہ 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 اللہ. اور کاف قاضیہ کھول کتاب دسا ایڈو وقت نماز اور یار آگے، ایڈو پاک مؤذن آزان دیتی اور کھنڈ کھول دلدار آگے. حکمہ تو فرض عظیم نو ہے، میری سوچ تو پانی تار آگے. ناشاد نماز والا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں سرکار آگے. ناشاد نماز والا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں سرکار آگے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے ایک دن مالک سے بات کہہ دی، میں نے دعا کی اللہ تو اس سے ناراض ہے، جاگ رہے ہیں. وہ فرش زمین پہ اوندے منہ گرا ہے، لیکن
وہ کسی اور در پہ جانے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے معافی عطا ہو۔ حکم ہوا جبریل اسے کہہ دو اگر مجھے منانا چاہتا ہے کوئی وسیلہ تلاش کرے۔ میں نے کہا اللہ کسی مسجد میں 2-4 راتیں آرام کر لے تو مان جائے گا، یا کسی شہر کا چکر لگا لے تو راضی ہو جائے گا؟ آوارہ گردی سے رب نہیں ملتا، در مصطفیٰ پہ بیٹھنے سے رب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے اسے جو کہا وہ الروض الانف نے یہاں روایت کو مختصر کر دیا۔ میرا تو جی چاہتا تھا کہ وہ تھوڑا سا اس کو اور بیان کریں، لیکن جہاں تک انہوں نے بیان کیا ہے تو میں وہیں تک بیان کروں۔ بسم اللہ۔ روایت تو آپ کے علم ہے جی، لیکن انہوں نے جہاں روک دیا تو مجھے بھی وہیں رکنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جبریل علیہ السلام نے انہیں کیا کہا؟ فَقُلْ لَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ۔ جبریل علیہ السلام نے اسے سکھایا، اس نے محمد اور آل محمد پر درود بھیجا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا ہے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا ہے۔ دوستان عزیز، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، وہ مدینہ اور وہ میرے آقا حسین کا وہ بچپن، وہ دلکشی و دل آویزی، وہ حسن و جمال کی کیفیت اور وہ رعنائی حسن، اور بچپن کے ان ایام میں سرکار کا وہ دوست، اس کا نام ہی حبیب ہے۔ اور حبیب اور محبوب میں فرق یہ ہے کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اور جو اپنے محب سے محبت بھی کرتا ہے۔ جی، لفظ محبوب میں یہ ضروری نہیں کہ اسے اپنے محب سے محبت ہو، لیکن حبیب میں یہ وسعت ہے کہ حبیب وہ ہوتا ہے، سبحان اللہ ہو سکتی ہے۔ محبوب کے لیے ضروری نہیں کہ اسے اپنے محب سے محبت ہو، حبیب کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے محب سے محبت ہو۔ تو حبیب ابن مظاہر یہ خوش نصیب ہیں، سرکار میرے آقا حسین کے دوست ہیں اور بچپن کے دوست ہیں۔ اور جب اپنے گھر میں جاتے ہیں نا حبیب تو اپنی ماں سے کہتے ہیں امی میں تمہیں بتاؤں میرا دوست وہ ہے جو نبوت کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے، میرا دوست وہ ہے جو آغوش نبوت میں پروان چڑھتا ہے، میرا دوست وہ ہے جس کا مسلح پشت نبوت ہے، میرا دوست وہ ہے جس کی سواری دوش رسول ہے، میرا دوست وہ ہے جس کا رزق لعاب دہن رسول ہے، میرا دوست وہ ہے جس کے دروازے پہ قدسی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جبریل دربانی کرتے ہیں، فرشتے اس کے درزی بنتے ہیں، اس کے دروازے پہ آسمان کے ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، میرا دوست وہ ہے جو نماز میں آ جائے تو نماز کامل ہو جاتی ہے، اور میرا دوست وہ ہے جو حالت نماز میں بھی اپنے نانا کی پشت پر بیٹھتا ہے تو جبریل انہیں اٹھاتے نہیں ہیں۔ بھئی یہ باتیں آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے میرا دوست وہ ہے، میرا دوست وہ ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نوکر نوکر ہوتے ہیں، سردار سردار ہوتے ہیں، آپ ان کو دوست نہ کہا کریں، خود کو غلام کہا کریں، انہیں آقا کہا کریں، اپنے آپ کو نوکر کہا کریں، انہیں سردار کہا کریں، خود کو منگتا کہا کریں، انہیں داتا کہا کریں، خود کو سوالی کہا کریں، انہیں موتی کہا کریں۔ فرمایا خیال رکھنا ہے گفتگو میں کہیں مرشد کا دل بوجھل نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ دوستی کا لفظ یہاں کہیں سوء ادب نہ ٹھہرے۔ حبیب ابن مظاہر کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے
تو اشک रवा हो जाते हैं, रो के कहते हैं माँ तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे मुर्शिद ने फरमाया है कि ऐ हबीब जब भी कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो बता दिया करो मैं हुसैन का दोस्त। फरमाया ये मैं इसलिए कहता हूं कि खुद मुर्शिद का हुक्म है कि तुम कह दिया करो मैं हुसैन का दोस्त हूं। और फिर ये दोस्ती का सिलसिला, और आपने सुना होगा कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को सीने से लगाया था। अर्ज की गई सरकार बच्चे तो सारे प्यारे हैं, इन मदीने के सारे प्यारे बच्चों में हबीब में कौन सी खास बात है कि आप इन्हें सीने से लगाते हैं। फरमाया बच्चे सारे प्यारे हैं, लेकिन ये हबीब मैंने इसे देखा है कि जब मेरा शहजादा हुसैन खेल के मैदान से घर चला जाता है तो ये उनके नक्शे कदम ढूंढ कर चूमता फिरता है और फिर उन्हें मिटाता है ताकि सूए अदब ना हो जाए किसी के कदम इनके। जो हुसैन के कदम चूमे मैं उसे सीने से क्यों ना लगाऊं। यही हबीब इब्ने मज़ाहिर एक रोज इमाम आली मकाम, इमाम जन्नत मकाम आका मौला हुसैन घर से बाहर निकले और पूछा हबीब, अर्ज की गई सरकार वो अभी तक नहीं आए, इजाजत है तो जाके मालूम करें। फरमाया उसने तो कभी छुट्टी नहीं की, वो तो नागा ही नहीं करता, न इतवार न जुम्मा, न गर्मी न सर्दी की छुट्टी। भाई ये मकतब इश्क है और मकतब इश्क के तालिब इल्म को छुट्टी नहीं हुआ करती, उसकी तो छुट्टी नहीं होती। फिर आज वो नहीं आया, अर्ज की सरकार नहीं आया। फरमाया वो रोजाना आता है, आज हम खुद जाते हैं मालूम करते हैं कि हबीब क्यों नहीं आया। और हबीब इब्ने मज़ाहिर अपने मकान की छत पे बैठा है, खुशबुए हुसैन फैली, वो गलियां कैसी होंगी जिनमें मेरे आका हुसैन टहलते होंगे, वो कूचे कैसे होंगे जहां से उनका गुजर होता होगा, वो कैसा बाजार होगा जहां खराम नाज फरमाते होंगे। हबीब इब्ने मज़ाहिर छत पे बैठा है, खुशबुए हुसैन महकी और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हो गए। मुर्शिद को आता हुआ देखा तो कैसे कपड़ों में समा सकते थे, एक सदा दी अहलन सहलन या सैयदी मरहबा या मुर्शिदी, आका हुसैन आपकी अजमत पर सलाम। बस ये कहना था। माँ समझ गई कि रोजाना शहजादा कहता है कि हुसैन मेरे दोस्त है, मेरा दोस्त वो है जो नबूवत के कंधों पे सैर करता है, जुल्फाए नबूवत को थाम लेता है, ईद पर उसके बगैर सरकार नहीं जाते, वो हजूर की नमाजों में आ जाता है। आज वो शहनशाह हुसैन अपने दोस्त की दोस्ती की सनद पर मोहर लगाने के लिए आ रहे हैं। माँ समझ गई कि सरकार आ रहे हैं और माँ दरवाजे के करीब ही थी कि हबीब इब्ने मज़ाहिर छत से उतर रहे थे। और जब छत से उतरने लगे तो सीढ़ियों पे उतरते हुए भी मुर्शिद की तरफ पुश्त नहीं कर सकते थे। जब पुश्त नहीं कर सकते थे तो उल्टे कदम उतरते हुए सीने से पांव लुढ़क गया, और जब पांव लुढ़क गया तो जमीन की तरफ माइल हो गए, और जब जमीन की तरफ बढ़े तो गर्दन मरोड़ी गई और कफ से अंसरी से रूह परवाज कर गई, जान जान आफरी के सपुर्द हो गई। आज पहली बार मुर्शिद की आमद थी और हबीब इब्ने मज़ाहिर इस दुनिया से चल बसे। माँ ने सोचा कि मुर्शिद भी आए और उसके सामने गम की बात करें, गमो अंदोह की बात करें, बेटे के सदमे की बात करें। भाई मैयत को दिखाएं सरकार को तो इस गम को छुपा लेते हैं। मुर्शिद आ जाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनका हुक्म सुन लेंगे। जब वो वापस चले जाएंगे फिर बेटे की मैयत से चादर उठा लूंगी और फिर अपने बेटे की मैयत पे रोने का काम कर लूंगी। उसने खुद को संभाला, हौसला दिया। माँ ने बेटे की मैयत पे चादर बिछा दी और खुद दरवाजे की जानिब बढ़ी। जो सोचा था अमल शुरू कर दिया। दरवाजा क्या खुला, सलाम के जवाब में कुर्बान हो गई। वारफ्ता होकर कहने लगी, हजूरे वाला आपकी आमद, लजपाल आप हमें हुक्म फरमाते, हमारी नस्लें दरवाजे पे हाजिर होती। सरकार हम आपके देरीना गुलाम हैं, हजूर आपने हुक्म फरमा देते। लजपाल आपने तकलीफ फरमाई है, सरकार आप तशरीफ लाए हैं। हजूर आपके हर कदम पर सरकार लाखों सलाम हो। आप वो हैं जो
नबूवत के कंधों पे बैठते हैं, आपके लिए कुरान की आयतें उतरती हैं, आप पर फरिश्तों के सलाम आते हैं, आपके जोड़े आसमान से उतरते हैं, आप पर कैनात के फरमाया चहार सिमत से दरूद भेजे जाते हैं। दुनिया आपकी मोहब्बत को ईमान समझती है, लेकिन आप जन्नत के सरदार हैं। हजूर आपके बगैर जन्नत कोई नहीं जा सकता। सरकार आप तो कुरान का मफहूम है, हजूर आप तो आयात कुरानी है, सरकार आप तो निशानी है रसूलुल्लाह की, आप तो वारिस मुस्तफा है, लजपाल आप तो वारिस अंबिया है, लजपाल आप तशरीफ लाए। तारीफ हो रही थी, ये खामोश होती तो सरकार बोलते, ये खामोश हुई और मेरे मुर्शिद बोल उठे, फरमाया वो हबीब हमारा दोस्त है ना, हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं, वो तो रोजाना आता है, हमने चाहा आज वो नहीं आया तो आज हम खुद ही चले जाते हैं। माँ भी माँ थी, रो के अर्ज करते हैं सरकार इतना बड़ा करम आपने हम गरीबों पे कर दिया, लजपाल आप तशरीफ लाए, आपकी ये इनायत और नवाजिश और बंदा नवाजी मैं कुर्बान जाऊं। अभी बात हो रही थी, सरकार ने फरमाया कहाँ है हबीब, हम उनसे मिलना चाहते हैं। माँ माँ थी, रो के कहती है हजूर बस वो आपकी आमद से पहले आराम में चला गया है। फरमाया आराम में है, उसे जगाओ, उसे कहो तेरा वारिस आया है, उसे कहो हुसैन आया है, उसे कहो तेरा मुर्शिद आया है, उसे कहो तेरा वारिस आया है। फरमाया आराम में है, उसे जगाओ। रो के कहती है लजपाल जिस नींद में वो है माँ की हिम्मत ही नहीं है कि उसे जगा सके। और फिर मुर्शिद की तरफ, फिर मुर्शिद के कदम बढ़ गए। जब हबीब इब्ने मज़ाहिर की जानिब बढ़े और जाकर कपड़ा उठाया और कहा हबीब जरा उठ के खड़े हो जाओ, मैं हुसैन हूँ हुसैन। फरमाया तेरा वारिस आया है। और हबीब इब्ने मज़ाहिर आवाज कुदरत आई, फरिश्तों इसकी कब्ज़शुदा रूह को लौटा दिया जाए। ये इज्जत हुसैन का मसला नहीं है, ये गैरत रबूबियत का मसला है। क्या बात है जी, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और हबीब इब्ने मज़ाहिर ने एक अंगड़ाई ली और उठकर खड़े हो गए और कह रहे थे अस्सलामु अलैका या हुसैन। तो माँ थी, थपकी दे के फरमा रही थी हबीब तुम्हारी जिंदगी हुसैन की अमानत है। हुसैन की अमानत है, जब तक जिंदा रहना इनकी मदा सराई में रहना, अल्लाहु अकबर। और जब मौका मिले तो इनके कदमों में सर रखकर अपनी जान मालिक के हजूर में पेश कर देना। इसलिए भाई जिंदगी तो दरअसल वही है जो हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या फलसफा है, माशाअल्लाह। जिंदगी तो दरअसल वही है जो मुर्शिद हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मैं हैरान हूँ, यहाँ हबीब को उठाया जा रहा है और वहाँ करबला में सब कुछ रब की बारगाह में लुटाया जा रहा है।